आपण मैंने शुणुंट रेडियो कोरापुट आज ସାର୍ हूँ विश्व नाटक दिवस वर्ल्ड ଆଜ୍ଞା थिएटर डे एवं यही दिवस रे आमे आम गहन पाइछे टेलीफोन जोगे जड़े विशिष्ट नाट्यकार जी कि कोरापुट अंचल को भल पाई कोरापुटर माटी पानी पवन रे से ହୁଁ नाटक को भल पाई ହୁଁ से भली एक व्यक्तित्व सी होती श्री अशोक कुमार कर से दामनजोड़ी रुहति एवं वर्तमान अवसर पर से भुवनेश्वर जीवा जीवा होउछंती एभली एक स्थिति रे आमे तांको सहित कथबार्ता करिबा कोरापुट विषय रे कोरापुटर नाटक विषय रे तांकर नाटकीय यात्रा विषय रे ହୁଁ सब भाई आपन को आमे स्वागत करछु रेडियो कोरापुट को ହୁଁ आमे जानिबाकू चाहबो आज होछि विश्व नाटक दिवस वर्ल्ड थिएटर डे तेबे आपन केम देखुछंती एई दिवसटी ଆଜ୍ଞା प्रथमे धन्यवाद आ कृतज्ञता जनाऊँच जे आज भी गोटे नाटुआ मानकर पवित्र दिवस रे किछि गोटे नाट्यकर्मी ठारू आपण शुणिया पे बोलिकरी मते सुजोग देइछंती विश्व नाट्य दिवस अवसर रे मोर समस्त नाट्य बंधु को जो माने आम पई मंच तैयारी करी चली जाइछंती सेमानंको प्रणाम नाट्य बंधु मानंको शुभेच्छा जनाऊँची पर्व पर्वाणी परी विश्व नाट्य दिवस पालन मते लागुची प्रहसन परी मने होची जेबा नाट माध्यमटी पूर्ण रूपे जनजीवन अंग होई नाही जीवन चलिबार मुख्य धारा पालटी नाही से बात विश्व नाट्य दिवस पालन श्रेयस्कर मने करी विश्वास विश्ववासी गर्वित हेबा विशेष उपचार भाव ग्रहण करने हब एहीपरी दुरवस्था सकाशे कारण पर्याप्त रही जहाँ समाज चिंतक मानकर ध्यान योग्य मोर एहीपरी चिंतन ग्रहणीय अबा क्षमा योग्य हेले मध्य सुखी हेबी तेबे आपणकर कोरापुट जिल्ला रे जो अवस्थान समय रे आपण नाटक सहित जो संपर्क स्थापन करिसेंती नाटक को नै बंची छंती एवं नाटक को आपणकर भाषा रे वर्णना करिसेंती नाटक को नै पिलांक पाखरे पहुंची छंती लोकंक पाखरे पहुंची छंती तबे सेही यात्रा संपर्क रे हम श्रोता को टिके जणाइ दे मोर जन्म अविभक्त कोरापुट जिल्लार वर्तमान रायगड़ा जिला जेकेपुर ठारे पाठ पढ़ा पढ़ी कर्ममय जीवन मध्य सेठारु आरंभ हुए स्कूल रे पाठ पढ़िथिबा समय ही नाटक सहित ओतप्रोत भाव जड़ित धीरे धीरे सेठारु ही जेतेबेले हमर दुर्गा पूजा अवसर रे नाटक प्रतियोगिता हुए बहुभाषी नाटक प्रतियोगिता हुए सही समय रे मु मंच रे नाटकर लाइट स्पॉट बॉय हिसाब रे काम करे क्राफ्ट्समैन भाव रे काम करे सेठु आरंभ हला मोर यात्रा नाटक को मजा मजलिस भाव रे मु ताकू ग्रहण करके चली सेमिति किसी नाटक को आगे नेबी नाटक को मोर निशारे परिणत करिवे से केबे भी भाबी नथिली केवल नाटक ही समय ऋतु आसिले नाटक करूथली परवर्ती समय जयपुर रे पाठ पढ़िली जयपुर पाठ पढ़ा सरीगला पर नवरंगपुर रे मोर चाकरी जीवन आरंभ हला पुणी ता परवर्ती समय मु नालको दामनजोड़ी रे सेप्टेम्बर 9 1987 मसीह रे मोर जर्नी आरंभ हला दामनजोड़ी ठारू एठारे आसीगला पर मु देखिली जे ये जो सुनसानमय स्थान रे मु बोधे नाटकर किछि काम करि परिबि नाही कारण सेतळकु मु नाटक सहित ओतप्रोत भाव जड़ित हो जाता सेतବେଳେ हमर जे आरंभ हला अंतः विभागीय नाटक प्रतियोगिता नालकोर प्रथम करी आरंभ हला जब सर्कुलर बाहरला मोर जने बंधु थांती शिशिर कुमार मिश्र से मध्य मो सहित अवसर नबाकू जाउछंती से रायगड़ा जेके पेपर मिल थिबा अवस्था रे से देखिले जे अशोक बाबू सेठी वन एक्ट प्ले ऊपर तांकर भलो अभिज्ञता अछि दामनजोड़ी आसीगला पर मु से मते कहिले जे अशोक बाबू हम गोटे नाटक ते दियंतु आ आम गोटे नाटकटे करूँ मो पाखे थाए गौतम पुणी जन्म नेले नाटकटी थाए से रिसेंटली मु करके आसी थाए रायगड़ा जेके पेपर मिल गोटे कंपिटिशन रे मु से स्क्रिप्ट तांकू देली ना आम आपण तो स्क्रिप्ट देले आपण डायरेक्शन आमको देबे मु तांकू डायरेक्शन देली डायरेक्शन दे देला सारला परे से नाटकटी अंतर विभागीय नाटक प्रतियोगिता रे समस्तक मुहरे आदृत हैला समस्ते ताको अप्रिशिएट कले समस्ते ताको ग्रहण कले आ सेई दिन टू गौतम पुणी जन्म नै नथिले
ଅଶୋକର ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ 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 ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ମୁଁ ନାଟକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ଆସିଲି। ଆହ୍ଲାବାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଡେରାଡୁନ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଗାଁव କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣି ଲାଗି ରହିଲା ନାଟକକୁ ନେଇକରି କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନାଟକରେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ମତେ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ପୁଣି ଯାଇକରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ, ପୁଣି ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଶେଷଦେବ ଶତପଥୀ ଯିଏକି ସିଏ ମୋର ଆଉ 2 ମାସ ପରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେବେ, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଅଶୋକ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଟାକୁ ଟିକେ କର, ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ତାପରେ ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଲାଇଟ୍ ଡିଜାଇନିଂ ରେ ମୋର ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଦିନେ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଶା ହେଇଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ତାକୁ ପେଶା କରିବି, ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 2005 ମସିହାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମିଶିକିରି ଯେ ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଏ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଏଠାର ଲୁକ୍କାୟିତ କଳାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ ଯୋଗେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପଞ୍ଚପଟମାଳୀ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବସିଥାଉ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆରେ ଆମେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ତ କିଛି ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉନି, କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି ନାଟକ ପ୍ରତି, ଆମେ କଣ କରିବା? ସେଠୁ ମୋ ମନରେ ପଶିଲା ଗୋଟେ, ଆମ ବନ୍ଧୁମାନେ ସବୁ ମିଶି ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ କଣ ନୂତନତ୍ୱ ନବା। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କଲେ ହୁଏତ ପିଲାମାନେ କିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକିରି NSD ରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବେ, ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଇକିରି ହୁଏତ ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍କଳୀୟ ନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଏକାତ୍ମ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ। ସେଠି ଆମେ ଲୋକାଲର 4ଟି 5ଟି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକରି ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କ୍ୱିଟ୍ କରିଗଲା, ସେଥିରୁ କରିପାରିବନି ବୋଲିକିରି। ସଡନଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଆଲୁମିନା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିଏକି ଲିଟିଗୁଡାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ରହନ୍ତି, କେବଳ ଝିଅ ପିଲାମାନେ, ପାଖାପାଖି 100 ଝିଅ ରହନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ କି? ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମିଶ୍ରକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ଆମ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ମତେ ମିଶ୍ରକୁ ନେଇକରି ଗଲେ, କହିଲେ ଅଶୋକ ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି, ଆମ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 5-6 ଦିନ ସମୟ ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଣ ଡର ଦେଖିଲି, ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି କଣ ନାଟକ କରାଯିବ, ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଗଲି, ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ମତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ୟାଙ୍କୁ ନେଇକରି କରିବି, ଏ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି କଣ କରିବି। ସେଠୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ନାଟକ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ କଥା କୁହାଇବା ଶିଖାଇବି। ସେଇଠୁ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କ ଫିୟରଲେସ୍ କରିବି। ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଏମାନେ ଛିଡା ହେବେ, 2 ପଦ ଭଲ କରି କହିବେ, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକରି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାଟକଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ନବୀନ ପରିଡ଼ା ସାରଙ୍କର। ଆଉ ମତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ହିଁ ମତେ ମିଳିଗଲା। ନାଟକ ଆମର ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ପଞ୍ଚପଟମାଳୀ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ପରିବେଷଣ କରାଗଲା। ଯୋଉ 5ଟି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରୁ ସେମାନେ ହିଁ ଦି ବେଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବାଟା ବଡ କଥା ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଭେଜାପୁର ମାର୍କେଟରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଆସିକି ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ହଲ, ଦେଖିଲ ଆରେ ଏ ଝିଅଟି ତ ପାଠ ପଢୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମା ୟାର କୁଆଡେ ଆସିଛୁ? ନା ମୋ ବାବା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛି। ଇମିଡିଏଟ ତାଙ୍କ ବାବା ମା ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ କଣ ଶିଖେଇଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କଣ ହେଲା ନା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ନଉଛି ଆଉ ବସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡା କରିକି ଅଭିନୟ କରିଦେଲେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ସମାଜରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ତେବେ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତେବେ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର
ପିଲାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ ପ୍ରତି କେମିତି ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ରହିଛି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା କେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଉନ୍ମୁକ୍ତ ବହୁତ ରହିଛି। କେବଳ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି କୁ ଆଗକୁ ନବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଯଦି କରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କୋରାପୁଟର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ଯୋଗେଇବା, ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା। ସେଇ ଆଦିବାସୀ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିହାତି ନିହାତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ନାଟକ ଆମର ଯୋଉ ହଜିଗଲାଣି। ମୁଁ 87 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ନାଟକ ଉପରେ ସେତିକି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା। 87ରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲି, ଶିବରାତ୍ରି ବେଳକୁ ଏଇ ଆମ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମାତାଲପୁର ଠାରେ ହୋଲ ନାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ୱରରେ ଅର୍ଗାନ କେସିଓ ବାଜୁଥିବ, ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରାତି ସାରା ଲୋକ ବସିକି ଦେଶିଆ ନାଟକ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ବି ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗଠୁ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ବି ନଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି ଆମକୁ ଦରକାର ସେ ପ୍ରକାର, କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ନବା ଦରକାର। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ନାଟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିନୟ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁରା ବୁଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସାର୍ ଯାହାବି ମୋର ଯେତିକି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଦିବାସୀ ନାଟକର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି। ଆଇ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଦି ଦେଶିଆ ନାଟକକୁ ନେଇକିରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଥେସିସ୍ ବନଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଦେଶିଆ ନାଟକ କ'ଣ, ଦେଶିଆ ନାଟକ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିছে। ମହାରାଜ ଜୟପୁର ମହାରାଜ ଯୋଉ ସମୟରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ କିଛି ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହେନ୍ ତେନ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କିଛି ଗଞ୍ଜାମ ସାଇଡରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଜମିବାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବିଜୟୱାଡ଼ା ସାଇଡରୁ ଯାହା ମୁଁ ମାନେ ଇତିହାସରୁ ଯାହା ବିଜୟୱାଡ଼ାରୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରପର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଶି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଟା ହେଇଗଲା ଯେ ସେଟା ହେଲା ଆଦିବାସୀ ନାଟକ ବୋଲିକିରି। ସେ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ 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 ସେମାନେ ନୂତନତ୍ୱ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଏଠିକାର ରହିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନେକ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଟକ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସର ନେବାର ବେଳ ଆସିଛି ଏବଂ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲେଣି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର କ'ଣ ପନ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଭବିଷ୍ୟତର ମୋର ପନ୍ଥା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଅବସର ନେଇକିରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଇ ମାଟି, ଏଇ ପାଣି, ଏଇ ପବନ, ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପରିଚୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ତ ପାଇଥିଲି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ 60 ପରେ ପୁଣି 61 ହୁଏ, ପୁଣି ସେ 1 ହୁଏ। ସେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଜଣେ ନାଟ ମଣିଷ ହିସାବରେ। ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିଏଟର ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୋର ପରିଚିତ। ମୁଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବି, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ରହିବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି, କଳା ଆଉ ଦେଶିଆ ନାଟକକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ଚିର ନିଦ୍ରା ନେବି ସେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ। ଦାମନଯୋଡ଼ି ଏବଂ ବିଜାଘାଟି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ଗବେଷଣାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋ ସେଇ ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଛୋଟିଆଟେ କରିଛି, ତା ନାଁଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋଷା। ଉଦ୍ୟୋଷା ହଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଉଦ୍ୟାନ। ଆମେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଆଡେ ଦେଖିବା ସିଆଡେ କେବଳ ଗ୍ରୀନ 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 ଗ୍ରୀନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା, ଯେ ଏ ଗ୍ରୀନେରୀ, ଏ ପାହାଡ, ଏ ପର୍ବତ, ଏ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି, ଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅ ମଣିକରଣ ହିମାଚଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟେଜ କରିଥିଲା। କରୋନାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋ ଦେହ ଖରାପକୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏଇଠି ଆସିକିରି କଟେଜଟେ କଲା, ତା ନାଁ ଦେଲା ଉଦ୍ୟୋଷା।
प्रथम करी मु आरंभ करथिली से उद्देश्य रे गोटे छोटिया इवेंट ये विंटर आर्ट कैंप इंटरनेशनल विंटर आर्ट कैंप सेठी भारत वर्षर बहुत नामी दामी चित्रकर माने आसीथिले मोर सेमानकर सहित कंडीशंस थिला आपणकर सब मेटेरियल आपण रहिबो आपणकर आतिथ्यता आमे जोगेबू आपण को आमे नेकरी लोकेशन देखेबू आपण पेंटिंग करिवे आ से पेंटिंग को आम पाखरे रहिबो यार उद्देश्य होचे आमे आसुचे फोटोटे उठोचे फेसबुक रे छाड़ी दोचे किंतु आम अंचलर जो दृश्य अछि जो शीत दिन रे जो प्रकार दृश्य अछि से दृश्य को आहुरी लोकलोचन को आनिबा जातीय अंतर्जातीय स्तर रे परिचित करबा पाई बोलिकरी से इवेंटटा कराहला मो धन्यवाद दूची जो माने सब आसीथिले बहुत बड़ बड़ ओडिशा बाहर चित्रकर माने से माने ए भलिया सहयोग कले आ से माने कहिले जे ए भलिया परिवेश भितरे आमे प्रथम थर पई एमितिया आर्ट कैंप रे आमे आसी पाद देलो आ भविष्य रे मध्य कोटा भाई जगार नाटक नाटा होची उद्योसा डुमरी पदर आपण को जेते बेली भी आपण आसीबे से अंचल रे रहिबे एबे भी आमे गोटे समर आर्ट कैंप करथंतो कारण विंटर समय रे कोरापुट रो सौंदर्य समर समय रे कोरापुट रो सौंदर्य पुणी एवं रेनी सीजन रे कोरापुट रो सौंदर्य या को आमे चित्रपट आकार रे साइति रखिकरी गोटे म्यूजियम जदी करि परिबा ताहले सरकार को अनुरोध भी मोर रहुची ए प्रकार आर्ट को आमे म्यूजियम करिबा आमर संस्कृति को आमे जदी तयारी करि परिबा नै कि रखि परिबा जो मन गेस्ट आछंती सेई स्थान रे हमर आदिवासी नाटक परंपरा नृत्य नाटक ए सब भितर मध्ये हमर गवेषणा हे परिबो निहाती निहाती आमे सेठी की फर्दर फ्यूचर प्लान रखिछु मो राशि बन्नी जे कि जणे भारत वर्षर प्रख्यात नाट्य निर्देशिका पिला मानु को नेकरी काम करचंती हाउस वाइफ मानु को नेकरी काम करचंती से किरण भटनागर हमर सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी रो सेक्रेटरी को झियो तांको सहित कथावार्ता होइथिली से कहिचंते से मोर फेसबुक फ्रेंड तापरे तांकर गोटे नाटक रे मो तांकर टेक्निकल असिस्टेंट डायरेक्टर हिसाब रे काम करथिली से कहिचंती जे ए अंचल को आसीबे ए अंचल रो केवल मोर फोकस रहउची आदिवासी झियो पिला माननकु नेकरी किछि काम करिबा धन्यवाद भाई आपनकर ए यात्रा पुष्पित हो निश्चित भाव सफल हो यह आम आज दिन में आशा करवा धन्यवाद कृतज्ञता जनाऊँ रेडियो कोरापुट को आप समय देथिबा जो रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता तरफ आपण पाखरे कृतज्ञता एवं अवसर गोटे चाकरी सीना अवसर नेले किंतु आपण निज ठारू अवसर नहीं नाहंती तेणु आपण निजे जहाँ होई उठिचंती ताकू निश्चित भाव में समाज रे समस्ते अनुभव करिवे आमे अनुभव करूँ आपण जोठी थांतु ना कहीं से भुवनेश्वर थांतु रायगड़ा थांतु कि कोरापुट रे थांतु निश्चित भाव में आपण आम पाखे रही आपण आमको अनुप्राणित करिसेंती पुणी थे कृतज्ञता जणाई रहुछु देबे एवं रेडियो कोरापुटर समस्त श्रोता पाखे कृतज्ञता जनाऊँगी जे से आम कथाटी को एते आनंदर सहित शुणी पुणी थे आउ एक एपिसोड रे सहित देखा हम से पर्यंत विदाय नौछि मु रेडियो कोरापुट सीएस शांताकार नमस्कार।